Gönei hamsak lain no nukung kamani nukungo busabo korongni ingka. Haifana korosha nukungni hamsak busai tongi malia nukungo. Abahai nukoksil chamurka busai mafijul miya. Padi mungo soimanka bihi kulsum bibi mungai. Salbrum no social media wa aktif. Kubun celarok bai foto busagai upload klayo tei status riwo. Social media ni bisin tei kubun celarok bai gerengai koklam rok sawo. Abahai hini bokoksil chamurka busai mafijul miya. Padi mungo kitingai te soimanka. Laithang 2020 bisiwo Jatrapur thana bai khobjak Baspukur Borokhola amsayo tongnai khoroksa mafijul miya bai Melagor thanani bising khobjak Baniashara amsaini khoroksa pori Kulsum bibi nukung khalai mani hamsak layai nukung khamani tabuk bisido kakha nukungo busak khorokni ingkha nukung khawai bisik thamni ulo busai Mafijul miya kubun hayo samo humung klaine ni thangka ajorawo rang pusa kamai klai tongo kaham klai no te bihingno rang ro horo a bihingno rang ro hamani bihik ingzagya arang no besanyo sawo kubun haste ro thangai samo humuro klai de o rang bai mungsa suke nei a kongno khnawi besai mafijul miya kubun haste o samo klaine ni bagi thangka afro bihi kulsum bibi busani nogo tongna musung janglia busa korunyo telangi bufani nogo thangi baikha afur nisimino bihi kulsum bibini tomongcha murus laijagi bu thangka bufani nogo tongoi kubun jelaro bai photo bujagai post riwo tei reels video rok salamo Instagram rogo salbrum no social media o active tei kubun jelaro bai kok sawo social media ni bisintei a photo rok salsa busai mafijul miyani rosongi rikha afro bihik no sangka tei kaham khlai kogrok saka tei kaham phurungka haibano bihik busani kong hanani nailia tebo walai mungi thanga khoromni bisingo nasle mungbo ongkha salsa kami amsayo bisar asar bo ongkha afro bihik kulsum bibi busani kangnani bagi kok sawo tei nukung khanani nailia mafijul miya bai akongno khanawi kami amsani lukurok bo divorce na dihini saka tei kogon kha khorokni divorce ngani kutro thangai divorce na thangpuro bihi kulsum bibi a thaini khari payo yang babisa phaising busai mafijul miya bihino 10 lakh rang sanka fatar haste o tongoi samung khlaimani a rang rong bebagno kulsum bibini yago a rang no busai sanka 10 lakh Obadi nuno kitingai paithak tabuk Melagor thanawo bihik no yashushrei kokshil chamungruoi মামলা খাইকা বসাই মাফিজুল মিয়া একটা ছেলে একটা মেয়ে আছে আপনার হ্যাঁ আচ্ছা ছেলেটার কত বছর ছেলেটার 5 বছর আর মেয়েটার 3.5 বছর 3.5 বছর হ্যাঁ মূলত সমস্যাটা কোন জায়গা মানে কি হয়েছে আমার ওয়াইফ আমি বিদেশে যাওয়ার পরে মাস ভালো হয়েছিল তারপরে হে সোশ্যাল মিডিয়ার ভিতরে অ্যাক্টিভ হইছে সোশ্যাল মিডিয়ার ভিতরে অ্যাক্টিভ হওয়ার পরে আমি হের গাইডেন্স জানাইছি হের ফ্যামিলি সবাইরে জানাইছি জানানোর পরে হেরা কইছে তুমি বাড়িতে আসো তুমি বাড়িতে আসো তুমি বাড়িতে আইলে তোমার ওয়াইফ তুমি ঠিক করো হেরা পারতেছে না আমার শ্বশুর ডাইরেক্টলি কইছে আমি হেরে কন্ট্রোল করতে পারতেছি না মানে কন্ট্রোল দিলা হেরে কোনো কথা বলি কারোর কথা মানা না আচ্ছা এর মতন হে একাকিত্বভাবে চলতে আছে ঠিক আছে আমি যদি এটি নিয়ে বাধা দিই হে আমারে নানান ধরনের গালাগালি মা বাপ ধরে বহুত কিছু ঠিক আছে তারপরে আমি 2 বছর কাটি 2 বছর আমি এগ্রিমেন্ট করি বিদেশে গেছি 2 বছর পরে আমি আইসি বাড়িতে আওয়ার পরে হে আমার বোন জামাই দুটো বোন জামাই আছে আমরা আইসি যেদিন ওই দিনে তারা বাড়িতে আসছি বাড়ি যাওয়ার জন্য হে বলছে যাবে না আমার বাড়ি কেন হেরে নাকি কে মারে লাগবে কে কিতা করে লাগবে বাট হের ভিতরে এখন হ্যাঁ কি কয় হে একটাই কইতাছে আমার সাথে সংসার করতো না মানে আমার টাকা পয়সা যত কিছু আছে সব হের কাছে হে এখন কইতাছে হে সংসার করতো না বাট আমি এরকমই জান পাইছি প্রুফ পাইছি হে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত আছে আদার্স মেম্বারের সাথে কথা কয় অন্য প্লেয়ারের সাথে কথা কয় সোশ্যাল মিডিয়ার ভিতরে এই সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে হে এটুকু করতেছে এখন আবার পার্লারে কাজ করে কত টাকা তোমার থেকে হ্যাঁ প্রায় 10 লাখ টাকা স্বর্ণ আসলো নি হ্যাঁ আমার স্বর্ণ আছে 2 ভরি আচ্ছা এরকম হে এখন একটাই কইতাছে আমি যাইতাম না আমি তো সংসার করতাম না এখন তুমি কি চাইতেছো আমি চাইতেছি আমার ফ্যামিলি বা আমার ছেলে সন্তান আমার ওয়াইফ যাতে আমার কাছে ফিরে আসে আচ্ছা আচ্ছা আমি ফিরে নিতে চাই তুমি হেরে চাইতেছো হ্যাঁ আমি হেরে চাই কিন্তু হ্যাঁ কি যাইতো না হে যাইতো না হে অন্য প্লেয়ারের সাথে কথা কয় তাই আমার কাছে যাইতো না আর হে এরকমও কয় যে মেয়ে 6 মাস আগে আমার বাড়িতে গেছে আমরা দেখি এখন হে মেয়ে আমারে কয় তোর সাথে আমার যায় না এমন কয় হ্যাঁ নানান ধরনের আমার মোবাইলে নাম্বার 2টা নাম্বার আছে দুটোটা নাম্বার ব্লক করে রাখছে আমি কল দিতে পারি না আমি ছেলে মেয়ের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারি না হেরা বাড়ির যারাই ফোন দিই হের নাম্বারতে আমার ব্লক করে রাখছে
লক্ষ্য রাখছেন এই যে এই বিষয়টা হের মা বাপ জানেনি হের মা বাপ সবাই জানে, হের বাবু কিন্তু অনেক ভালো, বাট হের মা, হের ভাই, হের নানা নানি তারা মূলত তারা হয়েছে মেন সমস্যা। মানে হেরে খুব দুধে নানান ইতান করে, ঠিক আছে। এমনি কি সোশ্যাল সামাজিক মাধ্যমে কি হ্যাঁ সবসময় অ্যাক্টিভ থাকতো? এখনো আছে, এখনো আছে। এখন কি হ্যাঁ অন্য ছেলেদের সাথে কথা বলে? হ্যাঁ, অন্য ছেলেদের সাথে কথা বলে। একটা ছেলে আছে চেন্নাই, তার নাম হয়েছে সজীব, বাড়ি কোনখানে আমি জানি না সঠিক, বাট হের দিয়ে স্টোরে দিতে আছে, ঠিক আছে। সজীবে আমার সাথে কথা হয়েছে, হের ইনস্টাগ্রাম আইডি দিয়ে আমি কথা কইছি ছেলের সাথে। আমি বলছি তুমি যে কাজটা করতেছো, আমার আজকে দুটো ছেলে মেয়ে, তুমি তো কোনো মার সন্তান, তুমি কীভাবে পারো দুইটা ছেলে মেয়েরে বাচ্চারা রাখতে, বা তুমি এরকম করতেছো, এটা কি ভালো করতেছো? আমি হেরে বহুত রকমই করছি, বাট হে কোনো ইতান করে না, আমার কোনো কথা গুরুত্ব দিছে না। দুজনে কন্টিনিউ করতে আছে। মুদ্রা কথা, তোমার স্ত্রী এখন পরকীয়ায় লিপ্ত হয়ে গেছে? হ্যাঁ, পরকীয়ায় লিপ্ত হয়ে গেছে। এই বিষয়ে তোমার এলাকার বা তারা এলাকার যে সালিশি সভাটা, আমাদের এখানে একটা সালিশি সভা হয়েছে, বলতে আমার শ্বশুরবাড়িতে একটা সালিশি সভা হয়েছে, হে সবাই সামনে বসে যাইতো না, কিন্তু তুমি হেরে চাইতেছো? আমি হেরে চাইতেছি মূলত। তো মূল্য হচ্ছে তোমার, হ্যাঁ তোমার থেকে প্রচুর টাকা বসেও নিচে বিদেশ টাকা সম্পদ, আমার 6 বছরের সব কিছু করছে। আমার কইছে কাটতে লাগবো, বিদেশে থাকতে আমার বহুতবার হুমকি। কে কইছে কাটতে লাগবো? আমার ওয়াইফে কইছে তোর বডিটা যদি আলাদা করে লাই, কল্লাটা যদি আলাদা করে লাই, কে খুঁজবে তোরে, তোর পিছে তো কেউ নাই গেল। হে আমার এরকম ভাবে, মানে হঠাৎ এত ভালোবাসার মাধ্যমে তোমার আবার কাটতে লাগবো, ছিড়া লাগবো? হে পয়সার গরম দেখাইতে আছে, টাকার গরম দেখাইতে আছে। টাকা তো সব তোমারে। হ্যাঁ, এখন কি মানে পরকীয়ার কারণে তোমারে? হ্যাঁ, পরকীয়ার কারণে। এখন মানে তোমরা লাভ ম্যারেজ বিয়া করছো, এন্ড কইতেছে তোমার লগে মানে যায় না। ঠিক আছে। মাহফিজুল মিয়া। বাড়ি কোন জায়গা? আমার বাড়ি বরকলা লেমুয়ামুরা। বরকলা লেমুয়ামুরা। কি মানে কি কারণে সাংবাদিকের দ্বারস্থ হয়েছেন? আমি সাংবাদিকের দ্বারস্থ হয়েছি আমার ওয়াইফের কারণে। কোন জায়গায় বিয়ে করছে? মেলাগত তেলগাজলা বড্ডাফা। কি নাম আপনার ওয়াইফের নাম? কুলসুম দেবী। বাবার নাম কি? আব্দুল হাসিম। কবে বিয়ে করছে? 2020-এ। এটা কি প্রেমের বিয়ে আসলো? হ্যাঁ, আমার প্রেমের বিয়ে আসলো। আমি দুবাই ছিলাম কর্মরত। আমি এর সাথে আমার ছেলে মেয়ে দেখতে গেছিলাম, আমার এক ভাই বাদাল নিয়ে বা দুজন মানুষ নিয়ে, বাট এরপরে প্রধান মেম্বারের জানাই আমি আসছি। আনার পরে আমি ছেলে মেয়ে দেখতাম আসি, আমার মামা শ্বশুর অনেক হুমকি। আমার মামা শ্বশুর শাহজাহান। হ্যাঁ, সে অনেক রকমের হুমকি দিছে। এর আগেও আমি যে সময় আমার ওয়াইফ আমার বাড়িতে গেছে, তো ওই সময় ধমকাইছে আমার ফ্যামিলিকে, হে কল্লা আলাদা করে নেবো, কল্লা ফাইলের ভিতরে পুড়ে নেবো, এরকম ভাবে বহুত কিছু হুমকি দিছে। মানে মামা শ্বশুরে? আমার মামা শ্বশুরে। হে কি এতে এরকম করে আমি জানি না, আমার সাথে কি শত্রুত্রমি বা কি আমি জানি না। আমি চাই আমার সব কিছু ঠিক হোক, আমি সব কিছু নিয়ে ভালো থাকি। তুমি এখন তোমার পরিবার লইয়া মানে তারা যে সংসার মানে জীবনযাপন করতেছ? হ্যাঁ, ঠিক আছে। 6 মাস আগে হে আমার বাড়িতে চলে এসে আমার কথা বা হের কথার মাধ্যমে, ঠিক আছে। তারপরে আমার মা বাবু হেরে মেয়ে হিসেবে পালছে 6 মাস। তারপরে আমি বাড়িতে আসি, বাড়িতে কোর্ট ম্যারেজ করে হেরে বিয়ে করছে আমার। বাট হের কোনো ফ্যামিলি রিলেটিভ এটার ভিতরে হয়েছে না, জোট আসলে না এখন পর্যন্ত। আমার মা বাপে বিয়ে দিছে বা আমার গ্রাম সমাজীয়তা মিলি আমার বিয়ে করেছে। তো বিয়ের পরেও আমি ভালোই ছিলাম। তারপরে হে নানান অজুহাতের কারণে আমার মা বাপ সারিয়ে হের কারণে হের বাপের বাড়িতে আইয়ে দ্বারস্থ হয়েছি। তারপরে আমি চেন্নাই গেছি, চেন্নাই যাই কাজ করছি। মালদ্বীপে 2 বছর ছিলাম। মালদ্বীপে কাম করে যে তো টাকা পয়সা সবকিছু হের গেছে সন্ধ্যাবেলা। আপনার ছেলে সন্তান আসেনি? আমার একটা ছেলে, একটা মেয়ে।